حقانی درست اللهم صل وسلم على کریم رحمت للعالمین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلى آله وصحبه ذریات وازواجه وذريته اجمعین كما صليت وبارك على سيدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا ابراہیم انك حمید مجید. دیکھیے دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے اور چلے گئے آخر فنا. مرشد بتاتے ہیں 5 ٹائم نماز 5 ٹائم وظیفہ جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال رزق کے لیے دعا کریں. اے اللہ تعالیٰ حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما دے. دعا کریں ورنہ کہہ دے گا ہندوستان کے اندر سود جائز ہے. اللہ ایک رسول ایک قرآن ایک شریعت ایک 4 چیز بنایا. اللہ تعالیٰ نے اگر 4 چیز میں ایک چیز بھی کم ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. آپ پوری نماز کی تابعداری کریں. نماز اللہ کا قانون ہے. نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ پہلی پوچھ ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ تو انہوں نے کیا دیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ تعالیٰ اے آپ کی پاک نماز. ہم لوگ کیا دیکھیں فرقے کے ساتھ سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں میرے بھائی. فرقہ پرستی سے کیا مطلب؟ ہم مر مٹیں گے اسی پر جو ہمیں باخدا کر دے یعنی اللہ تعالیٰ سے ملا دے. مرشد دعا کرتے ہیں الہی رحمت جادہ کر تمام عرب پر اور تم بھی لے لو تم بھی دعا کرو. کوئی فرقہ نہیں رکھے. پورا کھلم کتاب دیا پورا کھلم کتاب لے سب بات ڈالے. آج دیکھ لیں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص فلق اور ناس یہ مرشد کا وظیفہ. آگے پیچھے حقانی درود شریف. جس وقت ایک بار حقانی درود شریف انسان پورا کرتا ہے اس کو 300 درود کا ثواب ملتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھتا ہے ایک بار 20 پارے کا ثواب. 3 بار قل اللہ پڑھے گا 1 ختم کلام پاک کا ثواب ملے گا. فلق اور ناس پڑھنے سے بھوت پریت آسیب سے آدمی بچتا ہے اور حقانی درود شریف پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے. پڑھ کے دیکھیں فرقہ سے کچھ نہیں ہے. میرا مرشد بھی یا نبی پڑھتا ہے اسی بات کا جھگڑا ہے. میرا مرشد دیکھ لیں آپ کے موبائل میں لگا ہے. دنیا کے ہر موبائل میں مرشد لگا دیا. کوئی یہ نہیں کہے گا. دنیا کے ہر موبائل میں چالو ہے مرشد کا کام چالو ہے. ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ایک رات سے سمجھوتا ہے. پوری رات سے سمجھوتا کرتا ہے مرشد. پہلے وضو کرتا ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے مجلس شروع کرتا ہے. جب اس وقت ہو جاتا ہے تب مرشد کھڑا کے یا نبی سلام علیکم اور سارے مرید پڑھتے ہیں بلند آواز سے. اس وقت ہم لوگ سوئے رہتے ہیں نیند میں. وہ جاگنے کی رات مانگنے کی رات ہے. جان لیں دیکھ لیں مرشد نے کیا دیا ہم لوگوں کو. نماز وظیفہ زیادہ نہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دیہاتی نے کیا کہا جنت میں جانے کا آسان راستہ اور آسان طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا 5 ٹائم نماز اور 5 ٹائم قرآن. ہم لوگوں کا وظیفہ قرآن سے ہے اس لیے ہم لوگ وظیفہ بول دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس دیہاتی نے کیا کہا نہ میں اس سے کم کروں گا نہ میں اس سے زیادہ کروں گا. وہ کہہ کے جانے لگا نبوت کی انگلی مبارک اٹھ گئی. دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے. اعلان کر دیا. کیا فرقہ رکھا؟ فرقہ میں وہ تو آئے گا اپنا جھنڈا اڑائے گا. اس کے نصیب میں نہیں اڑائے گا تو کیسے ہوگا؟ اس کو پارٹی تو بنانی ہی. آپ کی پارٹی نہیں. پارٹی مانے اگر نیت ہے تو اگر آپ کی پارٹی سمجھ میں آتا ہے تو جان لے کہ شیطان ہے. وہاں شیطان لگا ہوا ہے. آپ کا مرشد کہتا ہے اس کے ساتھ نہیں عمل کے ساتھ کام کریے. نماز کے وظیفہ کے ساتھ قرآن کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں. کیونکہ جائیں گے تو اللہ پہلے مانگے گا. اور نماز قرآن وظیفہ جو بھی مانگے گا دینے ہوگا.
क्योंकि दुनिया में कहता है कि आपके लिए बहुत सारा इंतजाम किया, रहने के लिए, सहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, सोने के लिए, सब चीज के लिए इंतजाम दिया है आपको। और मेरे लिए आप क्या लाए? मैं तो बहुत चीज दिया, तुमसे एक चीज मांगा, मेरी इबादत करके आना। एक चीज मांगा हूं मैं, तुम मेरी इबादत करके आना और अच्छा अमल करके आना, क्योंकि दुनिया में इसीलिए भेजा है कि मेरा बंदा कौन सा अच्छा अमल करके लाता है। इसीलिए भेजा है, न कि कमा के बैंक में पैसा रख के और सूद खा के चल जाएंगे। खूब खा, जितना मन करे खा। देख ले दुनिया का हाल, देख ले मुसलमान कितना परेशान है। ये मेरे अमाल का फल है, मेरे ईमान की कमजोरी है, वरना अल्लाह ताला का वादा है, कुरान और मुसलमान की हिफाजत हमारे ईमान, ये वादा है अल्लाह का। आप उस पर भरोसा करें, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप मस्जिद में देखें, नमाज पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे जो मुसलमान भाई परेशान है, अल्लाह ताला उसको परेशानी से बचा दे। दुआ करें जो बगैर जहाँ भी है, नमाज नहीं पढ़ेंगे और खाली पार्टी बनाएंगे, खूब खराब बात। आपको नहीं बनाना, फिर भाई है तो पार्टी कभी सोचेगा नहीं, कभी सोचेगा नहीं, वरना उसमें खलास हो जाएगा। आपका मुर्शिद मना करता है, अगर बात बन जाने वाली है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं चलो भैया तू ही पहलवान, अस्सलाम वालेकुम, मेरा मुर्शिद का मनमानियत है, क्योंकि पार्टी करेंगे झगड़ा होगा। यही इलाका है। बताइए कि हम मस्जिद में क्या करेंगे? मैं सूरह फातिहा पढ़ूंगा, इखलास पढ़ूंगा, फलक पढ़ूंगा, नाच पढ़ूंगा, आगे पीछे हक्कारी दरूद शरीफ पढ़ूंगा, और उसके लिए मसला मंगाया था मस्जिद में पढ़ना कैसा है। यही इलाका है, क्या डराते का? यही इलाका है मेरे भाई। मंगाए थे मसला, वो टोपी वाला, क्या डरा थे यार? ना, मना हुआ मस्जिद की तरफ से, झगड़ा नहीं करने का, जब बात बन जाए तो बना देने का। बताइए कि आप क्या करेंगे और हम क्या करेंगे? मैं कुरान पढ़ूंगा, आप मस्जिद में मिलाद पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे बता दें आप? खूब जो आप जहाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम भी जहाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह ताला आप पूरी अपने मुर्शिद के हुक्म की ताबेदारी करें, और मुर्शिद ने मुझे जो दिया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। हक़ानी दिल से मुर्शिद कहता है एक पर रहिए, एक जगह और कुछ नहीं, एक जगह रहिए। ये नहीं कि दोनों पर चढ़ जाए ना, एक थे पर फैसला कर ले कि कहाँ रहो। देख ले मुर्शिद सूफी अजान गांधी रहमतुल्लाह अलैह ने गांस से अजान दिलवाया, ये हक है। गांस से पेड़ से 12 या 14 साल के बाद आए, सुंदरबन जंगल में कहाँ रहते थे, आते हैं 14 साल के बाद, और क्या नाम लोग गए मिलने के लिए, चलो भाई आए हैं फलाने, जाए गए मिलने के लिए। उसके बाद असर या मगरिब का वक्त हो रहा था, कहा कि भाई कोई अजान दे दे। कहा कि ये अजान क्या है, नहीं जानते थे लोग जाने लगे। मुर्शिद देख ले, मुर्शिद सूफी अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, ऐ जरा तुम्हें अजान दे दे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान दिया, थोड़ा सा झुक गया, रुकू का हालत में हो गया। कितना करामात चाहिए तो के? अब तो वो है बाकी बाजी जो बकुलिया, अमर जो बकुलिया मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह उनके मुरीद होते थे, जो कि करमनासा की रवानी को बदल दिया। यही वजीफा पढ़ा था, दूसरा कुछ नहीं पढ़ा था। बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे। जब जाते हैं मुर्शिद से मुरीद होने के लिए, मुर्शिद ने पहला सवाल किया, अरे मौलाना तू तो आलिम है, मैं तो जाहिल हूँ, मुर्शिद से कौन सा भाषा बाकी है मेरे भाई। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह परेशान है, क्योंकि पूरी दुनिया का भ्रमण किया था एक मुर्शिद तलाश के लिए कि मेरे जाने के बाद मेरे इस मुरीद का क्या होगा। वरना आज हम लोग भी वही करते जो जमाना कर रहा है। कितनी मेहनत किया अपने मुरीद के लिए,
اس کے بعد کہا کہ مولانا آپ تو عالم ہو میں تو جاہل ہوں. کہا کہ حضور ہم مرید ہوں گے. کہا کہ ٹھیک ہے ایک بات مان لے. کہا کہ کہا کہ مرشد کی ایک بات, مرشد کی ایک بات. کہا کہ ہاں حکم ہو. کہا کہ جتنا علم ہے نا سب طاق پر رکھ دے. مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہیں. اب سوچتے ہیں اللہ زندگی کی کمائی کہاں رکھوں, مرشد کا حکم ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے بہت دیر ہو جاتی ہے. مرشد نے کیا کہا, اے مولانا ٹائم 3 منٹ ورنہ خانقاہ سے گیٹ آؤٹ, باہر کان پکڑ کے بھگا دیے جاؤ گے. اللہ کا اولیاء کسی سے نہیں ڈرتا ہے, چاہے تو عالم صاحب ہوگا چاہے کہ ہوگا صحیح سکے ہو. اب مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہیں. کہا کہ کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں حضور میں نے سارے علم کو طاق پر رکھ دیا, الف سے بڑھیے بھلا دیا, الف سے بڑھیے بھول گئے, بھلوا دیا مرشد. کہا کیا کہا مرشد نے, اے مولانا ادریس 70 برس کی عبادت 7 منٹ میں طے کر لیا. کتنا بڑا مرتبہ دیا مرشد نے اپنے مرید کو. وہی دینا چاہتا ہے, پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. آپ نہیں رہنے کا, کوئی بھی مرید ہے یہ سوچنے کا نہیں کہ ہم فلانے جگہ فلانا, ان کے کرے جتنا کرو. ایک جگہ رہے کوئی دونوں جگہ نہ, ایک جگہ فیصلہ کر لو تو کہ ہم کہاں رہو. ایک جگہ رہو فائدہ ہے, دو جگہ رہو پھٹ جی کام ختم ہو جائے. یہی ہو رہ جائے گا, نہیں ملے گا. دنیا میں دیکھ لو گے ایک جگہ جو آپ کی مرشد کا, مرید کے معنی بکنا, آپ کی باڈی مرشد کے نام. ایک دیکھ لیں یہ مرشد, مرید جا رہا ہے مرید ہونے کے لیے. حقانی درود شریف اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد سوائن من سیدنا وعلی نبینا محمد وعلی آلہ وعلی الذریات والوالد والصحابہ اولیاء محمد اجمعین. آواز علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. مرید جا رہا ہے مرید ہونے کے لیے, ایک مرشد کے پاس پہنچ جاتا ہے. دیکھ لیجئے مرشد اور دیکھ لے مرید کیا حکم مان رہا ہے, ہم لوگ کتنا مانا. دیکھ لیں. کہا کہ حضور ہم مرید ہوں گے. کہا کہ ہاں مرید ہو جاؤ. مرید ہونا اچھی بات ہے, 5 ٹائم نماز پڑھنا, 5 ٹائم وظیفہ, 5 جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال روزی کے لیے دعا کرنا. کہا کہ ہاں حضور سب بات آپ کی سر آنکھوں پہ, آپ کا سب حکم مان ہے, لیکن ایک میرا بھی ہو. کہا کہ ہاں تمہارا بھی ہوگا. کہا کہ جی حضور. اب اس کے بعد مرید کہتا ہے حضور ہم شراب پیئیں گے. شرابی تھا, نشیڑی تھا, گنجیڑی تھا, سب کچھ تھا, ساری حد پار کر چکا تھا مرید. اس کے بعد کہا کہ حضور ہم شراب پیئیں گے. کہا کہ ہاں شراب تو حرام ہے بھائی, مان جاؤ. کہتے ہیں سود حرام ہے, تو کہتے ہیں نہیں جائز ہے. تیہو کے کہو دو کائے نہیں کہ پی کے سود جیسا وہ جو روڈے پہ جو آیا سوئی منہ میں ڈال دیا. اس کے بعد کہا کہ حضور ہم شراب پیئیں گے. اب مرشد پریشان ہے, اب سر کو جھکا لیتے ہیں. سوچنے لگے بھائی شراب تو حرام ہے اور مرید کی بات ہے. اے دیکھ لے مرشد کے کرامات, مرشد کا حکم بھی دیکھ لے. کہا کہ اچھا ایک بات میری بھی مان لے. کہا کہ 100 حضور نہ کہ پیو مانم نہ. کہا کہ ٹھیک ہے پینا خوب پینا, لیکن تم میرے سامنے مت پینا. میں نے وعدہ کیا وظیفہ لیا تو 5 ٹائم نماز پڑھیں گے حضور, وظیفہ پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, جتنا ہو سکے پرہیزگاری کریں گے اور حلال روزی کے لیے دعا کریں گے. تب وہ بینک میں پیسہ مانت نہیں کی جا, مانت نہیں کی جا. سود کھائے کھاتی تیار رہی جا. جو اچھا پیسہ ہے اس کو بھی لے جا کے سود میں ڈال کے اس کو بھی خراب کر دیا میرے بھائی. اس کے بعد جو ہے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم میرے سامنے مت پینا. اب وہ شرابی جاتا ہے شراب خانے میں بیٹھ گیا, بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں بھائی ایک گلاس شراب دے دو. دے دیا, اس کے ٹیبل پہ رکھ دیا. جب اٹھایا تو اس میں کیا دیکھا کہ مرشد کا چہرہ نظر آ رہا تھا. ٹیبل پر پھر رکھ دیا. دوسرا مانگتا ہے رکھ.
کہا کہ دوسرا دو، دوسرا دیا، تب اٹھایا تو کیا دیکھا کہ اس میں مرشد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. اس کو وہی وعدہ یاد آ رہا ہے کہ میں نے وعدہ کیا مرشد سے کہ کیا نام ہے پیے گی نہیں، آپ کے سامنے رکھ دیا. دیکھنے مرید وہ بھی شرابی ہے بیچارہ، پریشان ہے پینے کے لیے، لیکن وعدہ کر کے آیا ہے میں نے وعدہ کیا نماز وظیفہ قرآن جتنا ہو سکے پرہیزگاری. نہیں وعدہ کیا آپ نے، آپ کہیں کہ نہیں کیا، آپ لیتے ہیں وعدہ کرتے ہیں لیکن نماز سے مسجد سے کتنا دور ہو جاتے ہیں. مؤذن صاحب بجائیں تو اللہ اکبر تو چلو تھی جب بھاگ، وہ بھاگے کھاتی شیطان ہے کہ انسان ہے. اس کے بعد جو ہے اب تیسرا گلاس مانگتا ہے اور تیسرے گلاس میں بھی ویسے ہی سلسلہ جاری رہا، رکھ دیا. خوب اپنے سمجھ سے دور گیا. دنیا کے کسی کونے میں حقانی انجمن کا مرید ہے جان لیں، آپ یقین کریں میرے بھائی مرشد یہی ہے بغل میں، آپ کے مرشد یہی ہے. آپ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ہم لوگ ایک لقمہ حرامو کھائی لیا ایک لقمہ حلالو کھائی جی تو کیسے ہو نہ ہوئی. اب جو ہے خوب دور گیا، کہا چلو میں نہ رہی ہوں حجر مبارکہ میں رہی ہوں. جب وہاں بھی جب اٹھایا تو کیا دیکھا کہ مرشد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. چھوڑ دیا، پھینک دیا. آ کے گزر کیا 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے مرشد کے آ جاتا ہے. مرشد دور ہی سے دیکھتے ہیں، کہا بھائی فلانے کو پیا، رونے لگا. کہا کہ میرا مرشد حق ہے جو مجھے شراب پینے سے بچا لیا، ورنہ ہمارا بھی ٹھکانہ جہنم ہوتا. حقانی در سے اللہم صلی علی محمد علی آمین سمعنا من سيدنا وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى وصحبه أولياء المؤمنين أوان صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اولیاء اللہ اللہ کا دوست ہے، اولیاء اللہ اللہ کا دوست، اللہ کا رفیق نہیں. دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے دوست سے ملو. کہا اے اللہ میں تو نبی ہوں. کہا کہ نہیں تم میرے دوست سے ملو. اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں، میرا مرشد اللہ کا دوست تھا. کہا کہ تم میرے دوست سے ملو. کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نبی ہوں. کہا کہ نہیں تم میرے دوست سے ملو. حکم ہو گیا. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ کتنی دوری ہے. کہا کہ 500 برس، 500 برس کی دوری ہے اللہ تعالیٰ. کہا کہ اللہ آپ کے ہاں دوری نزدیکی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. کہا کہ چلو 5-6 قدم چلے تھے کہ ایک سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اسی سمندر کے سطح پر میرا دوست رہتا ہے، اسی پانی کے اوپر. کہا کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ. جواب نہیں آئی، ایسے ہی 3 بار کہہ دیا. کہا کہ اللہ یہ آپ کا دوست کیسا ہے جو سلام کا جواب نہیں دیتا ہے. کہا اے موسیٰ آپ سلام کرو. کہا کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ. انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے، اے بندہ تم کو میرا نام کس نے بتایا؟ کہا کہ تم کو میرے ہاں کس نے بھیجا؟ جس نے تمہیں بھیجا اسی نے مجھے آپ کا نام بتایا. یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں. آج ماننے کے لیے تیار نہیں ہے میرے بھائی. اب کتنا پروف چاہیے، کتنا پرمار چاہیے، کیسے لوگ ہیں، کتنا چاہیے. مرشد کے مرید کا یہ عالم ہے، اس کے مرشد کا کیا عالم ہوگا. دیکھ لیں مولانا ادریس صوفیہ جنگاچی رحمت اللہ علیہ ایک حاجی صاحب جا رہے تھے حج کرنے کے لیے. خانقاہ کے مولانا صاحب جا رہے ہیں حج کرنے. حقانی در سے اللہم صلی مالک نام کریم رحمت علی آمین سوائن من سیدنا وعلینا نبینا محمد وعلی آلہ وعلی اکبر وعلی مصرف اولیاء المدین کمال صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم وعلی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. جاتے ہیں مرشد سے ملنے کے لیے. حضور میرا آج فلائٹ ہے 4 بجے. کہا کہ ہاں حج کرنے کے لیے جاؤ گے مولانا؟ کہا کہ جی حضور ٹھیک ہے. ایک مٹی کا ڈھیلا لے لینا. آج کہا مولانا سے کہا کہ ہم آوائے تیمم درخواست
हमको लाइन से जवाब है तयम्मुम बरखास नहीं, ये मुर्शिद का बरखास है, ये मुर्शिद का हुक्म है। हर पीर भाई के पॉकेट में ढेला होना चाहिए। रास्ते में जा रहा है, अगर कहीं उसको इस्तिंजा हो जाएगा तो तयम्मुम कर लेगा तो उसके वजू से हो जाएगा, उसके वजू चलता रहेगा। वजू नहीं, कहीं पानी ना मिली तो नमाजों चली। देख लो मौलाना साहब के कहा कि मौलाना साहब एक मिट्टी का ढेला ले लेना पॉकेट में, तो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, ले लेना, अगर बच जाएगा तो तुम्हारा, और नहीं तो ले लेगा तो एयरपोर्ट पर उसका हो जाएगा। लेकिन वहाँ मुर्शिद का हुक्म ढेला ले, मुर्शिद मान हुक्म देखने गए, ले लिए, मुख्तसर में पहुंच गए और यहाँ तक की फ्लाइट जो है उड़ गई। 1 घंटा चला कि जहाज का पानी खत्म हो गया, जहाज का पानी खत्म, जहाज ना उतरी तो नमाज जाएगी क्या जाएगी, वो थोड़ा उतरी। अब परेशान है मौलाना साहब, पॉकेट से ढेला निकाल लिया और देख के उसको रोना शुरू कर दिया। इतना रोए कि लगा कि असर चला जाएगा। कहा जल्दी जल्दी तयम्मुम किया। बगल वाला हाजी क्या करता है, हाजी हमको भी दे दे, उसके बगल वाला कहा दे हाजी हमको भी दे दे। जितने जहाज में हाजी लोग बचे थे, तयम्मुम के जरिए मुर्शिद ने सारे के नमाज को बचा दिया। अगर कजा हो जाता तो कितनी बड़ी सजा होती उनकी। अब उसके बाद मौलाना साहब वापस आते हैं, मुख्तसर में जाते हैं हजरत से मिलने के लिए, तो क्या अब रोने लगते हैं। हिचकी बन गई है मौलाना, क्या बात है, तुम्हारा हज नहीं हुआ कि क्या नहीं हुआ? कहा कि हजूर मुर्शिद जहाज के पानी को देखता है। कहा कि मौलाना आज समझे हो, मुर्शिद दिल की बात को जानता है। यकीन करें, हक्कानी दिल से माँ बाप की खिदमत। आज हम लोग माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं कहाँ, चलो बक्सर आरा पढ़ी हमारा लड़का है, आरा पढ़ के डीएम हो जी, पता चपरासियों नहीं के वो चपरासी से नीचे चला जा रहा है, और मेरे हमार का पद उसको मिल गया। हम उसी लाइन से आए, हम भी पढ़ाते थे, टीचर थे। पता चला कि लड़का जाके फसड़ गया, माई बाबा के छोड़ के जाएगा, एक बारी आह करी ना काम खत्म, काम मरा जाए, यहाँ तक कि इबादत लपेट के फेंक दिए जाएंगे। अगर माँ बाप नाराज है तो सारी इबादत को लपेट के अल्लाह ताला तेरे चेहरे पे मार देगा। एक अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के साहब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जिस वक्त जाने का वक्त हुआ तो कलमा नसीब नहीं हो रहा था। ऐसा अगर होगा, जो भी अपने माँ बाप के साथ सलूक करेगा, तकलीफ देगा, जाने के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा, और तो छोड़ दे। देख ले अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जाने का वक्त हो गया और सारे सहाबी खड़े हैं, सारे लोग कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं आ रहा कि कलमा क्या होता है, क्योंकि अपनी माँ को इतना ही कहा था कि आप मेरी माँ नहीं हो, आप मेरी माँ नहीं हो। खाली एक बार कह दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सहाबी गए, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलकमा को कलमा नहीं आ रहा है, जाने का वक्त हो गया। कहा कि उनकी माँ से पूछो, जाके पूछते हैं, कहा कि वो तो कहता है कि आप मेरी माँ नहीं हो। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम अलकमा के लिए दुआ कर लो, वरना ऐसे ही चला जाएगा, खाली चला जाएगा। कहा कि हम नहीं दुआ करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी, एक तरफ नबी है, एक तरफ माँ है। देख ले फैसला। आप कहते हैं ना माई ना ढुआई, काहे ना ढुआई, ना ढुआई तो वहां ढुआई, यहाँ ना ढुआई तो वहां ढुआई, पकड़ ले, कह देवा ना तुरंत, जितना कौन काम मकसद हल नहीं होगा। अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सारे सहाबी परेशान हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी माँ से कहा, वो भी इनकार कर जाती है। उसके बाद कहा कि उनको जन्नत से लकड़ी लाओ। देख ले माँ की मोहब्बत, माँ की ममता जोश मार रही है।
उसके माँ जो है सारे लकड़ी को जमा करते हैं, उनकी माँ कहती ये लकड़ी क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लकड़ी क्या होगा? कहा कि इसमें हम लोग आग बनाएंगे, इसी में अलकमा को डाल देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो उनकी माँ ने क्या कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इसके गुनाह को माफ कर दिया, आप भी दुआ कर दें कि इनकी गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाए। इतना कहना था कि अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके रूह परवाज कर गई। माँ बाप का बहुत बड़ा मर्तबा छोड़ के कहाँ जी वो वहाँ ले ली ठाई से कहे कि हम बाटी बेटा तो है बगल में हक्कानी दर से अल्लाह मदन करीम करीम रहमतुल लिल आलमीन सबाइन मिन सय्यिदना मौलाना नबीना मुहम्मद व आलिहि व हज़रतना दुनिया व साहबे औलिया मोहम्मद अजमईन कमा सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना इब्राहीम व अला सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक लड़का था, सुन ले, हमारे अब्बा जी बहुत बोलते थे इसको, कहा कि अपनी माँ को बहुत दुनिया में तकलीफ दिया। देख ले माँ बाप तेरी सारी इबादत खराब है, अगर माँ बाप नाराज है तो तेरी इबादत काम नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, ले जाके फेंक देगा अल्लाह ताला जहन्नम में। अब जो है वो अपनी माँ को बहुत तकलीफ देता था और उसका दुनिया से इंतकाल हो गया, चला जाता है। जब दुनिया से गया तो अल्लाह ताला जहन्नम में वो जगह दिया, उल्टा मुसुक चढ़ा करके बांध के लटका दिया और नीचे से आग लगा दिया और चिल्ला रहा मौत नहीं आएगी, हाय मौत चिल्ला रहा है वो लड़का। और उसकी माँ जब दुनिया से जाती है अल्लाह ताला ने उनको जन्नत नसीब अता फरमा दिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही जा रहे हैं तो क्या देखते हैं कि एक खूबसूरत नौजवान एक जहन्नम की आग में लटका हुआ है। अल्लाह ताला इसकी गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाए। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन नहीं, दुआ रद्द नहीं होगा, नबी का दुआ रद्द नहीं होगा, आज के दिन नहीं। कहा कि क्या बात है? कहा कि इसने दुनिया में अपनी माँ को बहुत तकलीफ दिया, हमन को छोड़ के चल जाते। जब बक्सर आ रहा पढ़ी लड़का ना पढ़ी कब वो लटक जी पीछे में जाके तकलीफ एक बार आ करेगी ना, काम खत्म, चेहरे पर बल आ जाएगा माँ बाप के, तभी तेरी इबादत लपेट के फेंक दी जाएगी। अब देखने उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी माँ के पास जाते हैं जन्नत में। कहा कि अपनी औलाद के लिए दुआ करो। कहा कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है उसका, दुनिया में मुझे इतना तकलीफ दिया, देख ले मेरे हाथ के नाखून तक उसने खींच दिया था, इतना जालिम था वो। उसके बाद जो है कहा कि चलिए हाथ पकड़ लेते हैं, लेके जाते हैं, देख लीजिए माँ की मोहब्बत, माँ की ममता जोश मार रही है। देखना था कि चेहरा घुमा लेती हैं, चेहरा घुमा लिया, हाथ रख लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इसकी सारी गुनाह को माफ कर दिया और आप भी दुआ कर दे कि इसकी गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाए। इतना कहना था कि सारे रस्सी खुल गए, आग कहाँ वो कहाँ, और दौड़ता है लड़का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कहा कि मेरा नहीं है ये आज तुम्हारे माँ का देन है कि जो तुम्हें इससे निजात मिला, वही तेरी माँ है। कितना बड़ा मर्तबा है माँ बाप का। आज हम माँ बाप से समझौता नहीं करते हैं। पाल पोस के जवान किया, 9 महीना 10 महीना पेट में रखा, और जब पैदा हुए तो जब आप बिस्तरे को भिंगा देते थे तो उस पर भींगे हुए पर सोती थी, और आप अपने उनको जो कि क्या नाम है भींगे पर आपको सूखे पर सुलाती थी। इतना माँ का मोहब्बत है। आज जब उसका टाइम आया तो अपना किनारा कस लिया। नहीं, आप अपने माँ बाप की खिदमत करें, दुआ करें अल्लाह ताला माँ बाप की खिदमत करने वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। माँ बाप मिल जाए तो जन्नत मिल जाए, ये जान लें आप। जिसके माँ बाप नहीं है वो बदनसीब है। मिल गया तो जन्नत मिल गया, खाली खिदमत कर दो, सारी इबादत उस पर भारी पड़ जाएगा, भारी हो जाएगा पूरा। आप ख्याल करें इंशाअल्लाह। हकानी दर से
أولياء المؤمنين وصحبه أولياء المؤمنين أوعد الرئيس المتبارك وإبراهيم سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھ لے اللہ کے اولیاء کہتے ہیں لوگ قاتل القاتل شرک ہو. شرک مانے کاجنی گناہ کی کہا مولانا نہیں شرک بول دیتا ہے. آج ہم بلخی رحمت اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں جا رہے ہیں ایک بادشاہ کی لڑکی چھت پر کھڑی ہے مستان ہے اپنے زمانے کے سپر اولیاء تھے. کہا کہ جب دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں آتا ہے جو بھی جا کے باپ سے کہتے ہیں بادشاہ سے کہ میں تیری لڑکی سے نکاح کروں گا. بادشاہ پریشان ہے یہ کہاں سے آ گیا پکڑ بابا سے اپنی لڑکی کا شادی اس کو کھلا پلا نہیں سکتا ہے کہاں لے جائے گا رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے دن بھر تو ٹہلتا ہی رہتا ہے. کہا کہ اے بادشاہ کیا بول رہے جلدی کرو ٹائم جلدی کرو. کہا کہ ٹھیک ہے ایک میرا شرط ہے. کہا کہ ایک نہیں ایک سونے کی میں اس سے نکاح کروں گا. کہا کہ ٹھیک ہے ایک لال کا جوڑا لا دے میرا لال کا جوڑا. فقیر کے کہاں بھی لکھائے کہ ٹھکانے نہیں کہ لال کہاں سے لیے وہی جانت رہوں آئی نہیں کھا جانت کہ دنیا پر ہاتھ پیر میں اگر پیر کے نیچے ہے دنیا. اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے لا دو لا کے دیتے ہیں. کہا کہ کتنا چاہیے ایک ہی چاہیے کہ زیادہ لا دے. نہیں کہا اس کا جوڑا خالی لگا دے بس. اب ادھر وہ جاتے ہیں ادھر لڑکی مر گئی دنیا سے چلی گئی قبر مٹی ہو گیا. یہ جاتے ہیں سمندر کے کنارے. کہا کہ اے سمندر تم اللہ کے حکم سے سوکھ جا. ایک تار اوپر گیا. پھر دوبارہ کہا اے سمندر تم اللہ کے حکم سے سوکھ جا. دو تار گیا یہاں تک کہ 3 بار کہہ دیا. ویسے ہی افان پر رہا سمندر. تو کیا کہتے ہیں اے سمندر تم میرے حکم سے سوکھ جا. بس سوکھ گیا سوکھ گیا نہیں سکھا. اس کے بعد جو ہے بہت سارا لال لے کر کے ایک گٹھری لا کے بادشاہ کو دیتے. بادشاہ جب دیکھتا ہے تو ہنستا ہے. کہا کہ کیا ہوا بادشاہ یہ لے لو لال تو لے لو. کہا کہ اب کیا ہوگا لال میری لڑکی دنیا سے چلی گئی. کہا کہ یہ تمہارا حکم تھا میں نے تمہیں دے دیا. تم بتا دو کہ وہ لڑکی کہاں دفن کر کے لائے ہو کہاں دفنا دیے ہو. لے جا کے قبرستان میں دکھاتے ہیں دیکھ لیں اللہ کا اولیاء. اس کے بعد جو ہے کہا کہ آپ جا سکتے ہو. چلے آتے ہیں. ان کے بعد مغرب بعد جاتے ہیں قبر کو کھود دیا سارے سامان کو اس میں سے ہٹا دیا اور اٹھا کے لڑکی کو بیٹھا دیا. اٹھ کے بیٹھ تو سوئی ہے ہم کو تم سے نکاح کرنا ہے تم سے شادی کرنی ہے مجھے. اس قبر سے نکال دیا اسی کفن میں سجا دیا اس کو. دیکھیں اللہ کے اولیاء کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے نہیں ماننے ہوگا. اللہ کے اولیاء ہر چیز پر قادر رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے وہ کیونکہ اللہ کے حکم سے ہے وہ. یہاں قرآن کی آیت بھی گزرتی ہے. کہا کہ اس کے حافظ صاحب پڑھتے تھے بہت. اس کے بعد جو ہے حقانی درست اللهم صل على محمد العالمين سبحان من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أولياء محمد أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ دیکھ لیں اس کے بعد جب بیٹھا دیتے ہیں کہا کہ بھائی ایسے تو نہ ہو گڑبڑا جی. تو گئے نا قاضی صاحب کے پاس جو اس کا نکاح پڑھائے اس کا جو جنازہ پڑھائے تھے. قاضی صاحب کے جاتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے کون. کہا کہ میں فلانے. کھٹ سے نکل جاتے ہیں مولانا صاحب قاضی صاحب. کہا ہاتھ پکڑ لیا اور جانے لگے. جب گاؤں سے باہر چلے تو گھبرا گئے کہ کہاں لے جائے گا بھائی کہیں لے جا کے بچوں میں پھینک نہ دیں نا کہیں کہ جانتے تھے وہ. لے جاتے ہیں قبرستان میں جب گھستے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہا کہ اس کا تو میں نے جنازہ پڑھایا یہ تو بیٹھی ہوئی ہے. کہا کہ مولانا بیٹھ ابھی 5 گواہ چاہیے. گواہ کا نکاح نہ ہوئی. پھر گواہ جا 5 آدمی پکڑ کے لاتے ہیں. اب اس کے بعد جب سارے لوگ آ گئے تو ان کا نکاح ہوا.
अब काजी साहब को ना कि हमारा दस्तूर दे दो पैसा, कहाँ तुम्हें मिलेगा। कब्र की मिट्टी एक मुट्ठी उठाते हैं, कहा कि ले लो, ठीक से बांध लेना, इसको गिराना मत, मिट्टी समझ करके इतना कहे थे उनसे। अब वो सोचते हैं कि मिट्टिए न वहां है ना, मैं आधा से गिर गई। जब आते हैं तो उनका कजियाइन खड़ा पट्टी, कहे कि चाहे मान मुद्रा। उसके बाद कहा कि भाई अब मेरा हक दस्तूर आपको मिला, कहा कि हाँ यही कब्र की मिट्टी दिया। जब हाथ में रखते हैं तो वो हीरा था, वो हीरा था। अब तो परेशान हो गई मौलवियों, मौलवियों से परेशान बनाई तो गड़बड़ा देनी। अल्लाह के औलिया पर भरोसा नहीं, यकीन करो इंशाअल्लाह वो मिट्टी दिया, कुछ समझ के दिया। अब उसके बाद फिर जाते हैं मौलाना साहब, कहें कि कजियाइन कहने की जा फिर मांग के लिए हो गए ना बेचारू, कहा कहना कजियाइन का बात मन ही के बाद गए। फिर कहा कि भाई हमको और चाहिए, कहा कि और ले लो, कान कब्र की मिट्टी है। तुमको सोचा कि तुम्हारी बिल्डिंग बन जाए, तो तूने ये सोचा कि मिट्टी है, मिट्टी समझ के आधा गिरा दिया, काम खत्म हो गया। ले लो जितना लेना, एक आध खांची लेके चले जाओ, काम खत्म हो गया। इतना ही था मेरे यहाँ, जो मेरा हक था मैंने तुम्हें दे दिया, अब इस पर मेरा हक नहीं है। अब वो चले आते हैं काजी साहब, उस लड़की को लेके चला जाता है जंगल में, और उनके साथ 2 नस्ल हुआ, 2 औलाद हुआ उससे। और उस लड़की में वही नस्ल देखे थे, लड़की से उन्होंने प्यार नहीं किया था, अल्लाह का औलिया उस नस्ल से प्यार किया था कि इसके साथ मेरी नस्ल है, इसलिए इससे निकाह मेरी जरूरत है। अब उसके कुछ दिन के बाद जो है बादशाह वहां पहुंच जाता है शिकार खेलते हुए, तो लड़की टहल रही है। अब देख रहे हैं तो कह रही है बाप जान आइए, हम ही हैं आपकी लड़की। आप पहुंच जाते हैं, देख रहे हैं कि 2 लाल घूम रहे हैं। तब से आगे कहना कि मेरी नस्ल थी, इसलिए मैंने इस नस्ल के लिए इससे निकाह किया, शादी किया, अब मेरा काम खत्म हो गया, अब ये तेरा परवरिश करना तेरा काम है, मैंने चला। वो चल दिए हक हक करके अल्लाह का और ये चला गया। हक का नहीं देख ले, एक और सुन ले, बोलने में गलती होगी तो माफ करेंगे। माँ बहने बेटियां जरूर सुनेंगी, आपके लिए ही है। एक आदमी कुएं में लटक के इबादत किया। आज हमारी माँ बहने बेटियां क्या करती है, क्या कह देती हैं, कहा कि कुएं में लटक के इबादत किया कई बरस या कई महीना, जैसे भी मौलाना लोग अच्छा बोलते हैं। अब उसके बाद वो कुएं से निकलते हैं तो जाके एक तालाब के किनारे क्या देख रहे हैं, उस तालाब में बगुलियां बैठी हुई थी। अब उसके बाद चारों तरफ देख लेते हैं तो क्या कहा कि उड़ जा, उड़ जाती है, कहा कि मर जा, मर गई। तो क्या सोचा कि हम कामयाब हैं, हम माने शैतान गालिब हो गया। इतना करने के बाद भी शैतान हावी हो गया उनके ऊपर। खाली यही सोचा कि हम कामयाब हैं, अल्लाह ताला को ये चीज पसंद नहीं आई। अब चलते हैं रास्ते में, उनको प्यास लग जाती है, पानी की हाजत हो जाती है। अब कहाँ जाए पानी के लिए, देखते हैं कि एक गांव है, उस गांव में जाते हैं तो एक लड़की पानी फेंक रही है, पानी फेंक रही है। अब उसके बाद जो है पानी फेंक लेती है तो कह रहे हैं बार बार पानी पिला दो, प्यास लगी है। जब फेंक के पानी पूरा कर लिया तो क्या कहा कि हम वो ना है कि दीजो बकुलिया, हम मरजो बकुलिया। अब परेशान हो गए, कहा कि ये बात समझ में नहीं आती, ए लड़की तुमको कहाँ से मिला। माँ बहने बेटियां जरूर सुनेगी, टीवी बहुत जोर बा, मोबाइल बहुत आगे बा, तो ऐसे नस्ल आई कि जान लो माँ के सिकम में है। अगर माँ टीवी देखती तो नस्ल भी टीवी देख रही है, मोबाइल बजाती है मोबाइल भी बजाएगा, वो बाहर होगा
दे देंगे तो उसी वक्त खोल देगा वो, ये जान लें आप। अब उसके बाद जो है कहा कि हक्कानी दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मालिकना मुहम्मद मिन सबाइन मिन सय्यिदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलिया मुमिनीन अमा सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना इब्राहीम व अला सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सवाल करते हैं तो कहते हैं कि लड़की अपनी कहानी बता रही है, कहा कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, नमाजी थी, नमाज मेरी कजा नहीं होती थी, कभी भी मेरी नमाज कजा नहीं हुई। मैं गई पहली रात को, मेरा शौहर शराब पी के आया, शराबी था, नशेड़ी था, गंजेड़ी था, शराब पी के आता है और उसके बाद कहा 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी। अब उसके बाद पानी लेने के लिए गई, पानी लेके आती है, तब से उसका शौहर बेड पर सो चुका था। हम कर रही तो जगा दी धड़धड़ा के, अरे उठा नहीं तो पनिया फेंक दी मुँह पर। देख ले वो कितना अपने शौहर का इज्जत किया, कदर किया, क्योंकि वो भी शराबी था, शैतान था। लेकिन देख ले उसके बाद जो है आप रात भर खड़ी रही, सुबह उठते हैं तो कहा कि उसी वक्त से खड़ी हो, कहा कि हाँ साहब कम से कम पनिया तब पी लो। पानी पीता है वो लड़का, उसका शौहर पानी पिया, उसके बाद उठ करके गुस्ल किया और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ा, अपनी बीवी के लिए दुआ के लिए हाथ उठा दिया। एक शराबी है अपनी बीवी के लिए दुआ कर रहा है, ए अल्लाह ताला मेरी बीवी को मकसद को कामयाबी में बदल दे, क्योंकि परहेजगार थी, नमाजी थी, अल्लाह ताला ने उसके सीने के चादर को डायरेक्ट कर दिया, यानी औलिया अल्लाह बना दिया। किसने दुआ किया? इस शराबी शौहर ने अपने बीवी के लिए दुआ किया। हक्कानी दुरूद देख ले। एक और सुन, आज हमारी माँ बहनी बेटियां क्या करती है, टीवी देखो तो टीवी देखत आई, मोबाइल बजाए तो मोबाइल बजावत आई, नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़त आई, कुरान पढ़ो तो कुरान पढ़त आई। जैसा करेंगे वैसा ही आएगा दुनिया में। एक अल्लाह के दोस्त थे बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ। जब बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के सिकम में थे तो उनकी माँ की तहज्जुद की नमाज कजा नहीं होती थी, और नमाज तो छोड़ दें, आज यहाँ तो 5 वक्त का ठिकाने नहीं के 5 वक्त टीवी चाहे खूब बढ़िया, एक सीरियल दिखावा, इनके पेट पर सुता हो, मरीज है, आज मरीज बना दिया उसको। डॉक्टर क्या कह दिया? मरीज है, कितना बड़ा मर्तबा है उसके साथ, मरीज न कहे। कहा कि उनकी तहज्जुद की नमाज कजा नहीं होती थी। जब बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह जब अपनी माँ के सिकम से बाहर हुए, उनकी माँ उस वक्त दूध पिलाती थी, पहले वजू करती थी, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती थी, तब दूध पिलाती थी और उनके लिए दुआ करती थी, ए अल्लाह ताला मेरे फरीद को ऐसा बनाना कि लोग देखें और ईमान ला दें। अब उसके बाद कुछ दिन के बाद अपना जब निकलते हैं घर से तो लोग देखे और ईमान ला दिया। आके अपनी माँ से कहते हैं कि माँ देखो हमको देखा और ईमान ला दिया। कहा कि ये बेटा ये तेरा नहीं, ये मेरा है, मैंने तेरे लिए दुआ किया कि मेरे फरीद को ऐसा बनाना कि लोग देखें और ईमान ला दे। तो उन्होंने क्या कहा, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने आज औलाद अपने में फैसला कर ले, कैसी औलाद है, कैसी नस्ल है। कहा कि है माँ सुन ले, जब तक मेरी माँ जन्नत में नहीं जाएगी कि तेरा बेटा फरीद भी नहीं जाएगा। कितना बड़ा मर्तबा दिया है। आज हम लोग अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं कलकत्ता, विदेश, फॉरेन, अमेरिका, कहाँ जैब अइब बरबर हो जाए, कुछ ना मिली सादा हक्कानी दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सय्यिदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि
كما صليت وبارك وسلم على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد